चलो, गुड मॉर्निंग बेटा, बिपिन सर इज हियर। तो आपने लास्ट लेक्चरनी अंदर तमने लोकोने याद हशे कि विद्युत प्रवाह, ओमनो नियम ए बधा टॉपिको आपणे पूरा कर्या अने त्यार पछी आपणे ड्रिफ्ट वेग एटले वाहक तारमा इलेक्ट्रॉननी गति पर चर्चा करी। एनी पहेला एक माहिती आपणे नवी भौतिक राशि विद्युत प्रवाह घनता विषे पण भणी गया। हवे बेटा आपणे जे लास्ट लेक्चर में विद्युत प्रवाह घनता अने ड्रिफ्ट वेग एटले घसड़ाता जे इलेक्ट्रॉनिक गति थाय घसड़ाईने ए गतिने आपणे ड्रिफ्ट वेग तरीके नाम आपेलू अने एनु समीकरण लास्ट लेक्चर में भणावेलू वीडी बराबर कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ज्यां टाउ एटले रिलेक्सेशन समय। याद आव्युं? तो दीकरा आ जे समीकरण आपणे भण्या अने एनी जस्ट आगळ आपणे प्रवाह घनता जे तरीके भण्या आई अपॉन ए क्षेत्रफल दीठ वहेतो प्रवाह। तो दीकरा आ बंने जे आपणे भौतिक राशिओ साबित करी ए खरेखर वाहक तारना किस्सामां साबित करेली राशिओ छे। तो आपणे जाणवानुं छे हवे आजे के आ बंने वच्चे शुं संबंध छे। तो एटला माटे मैं फरीथी अत्यारे एक वाहक तारनी रचना ड्रो करी। पहला जोई लो शुं ड्रो कर्युं छे। एल लंबाईनो एक वाहक तार जेना आड़छेदना क्षेत्रफळ ए छे, एक समान तार अने आ तारमां धन अने ऋण एटले आ दिशामां विद्युत क्षेत्र छे ई धन थी ऋण अने एने लीधे अंदरना इलेक्ट्रॉन। बेटा तमने याद होवुं जोईए विद्युत क्षेत्र लागू पड्या पछी ज इलेक्ट्रॉननी ड्रिफ्ट गति शक्य छे। ए वातने खास माइंडमां राखजो। तो विद्युत क्षेत्र लागू पड़े छे एटले इलेक्ट्रॉननी ड्रिफ्ट गति तो चालू थशे। दिमाग लगाओ कि आ इलेक्ट्रॉन आ तारनी अंदर ज्यारे ड्रिफ्ट गति करता हशे त्यारे एनो ड्रिफ्ट वेग आपणे धारो के वीडी लई लईए। तमने खबर छे वाहक तारमां विद्युत क्षेत्र ई ने कारणे इलेक्ट्रॉननी ड्रिफ्ट गति थाय छे, जेनो ड्रिफ्ट वेग शुं बोलाय दीकरा वीडी बराबर ई बाय एम इंटू टाउ। पण इलेक्ट्रॉन माटे आपणे लईए छीए माइनस इलेक्ट्रॉननो विद्युत भार होवाथी। आ समीकरण आपणे लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी साबित कर्युं छे। आ तो बधाने खबर छे। हवे जरा ध्यानथी समजो। तमे लोको मने एटलुं जणावो कि आ इलेक्ट्रॉन क्षेत्रनी जो क्षेत्र आ बाजू छे गति आ बाजू करे छे। तो आपणे एवुं करीए जो आ तारनी अंदर जेटला पण इलेक्ट्रॉन छे ए बधा गति तो आ बाजू ज करता हशे। तो आपणे एवुं धारी लो कि आ आड़छेदमांथी आ आड़छेदमां पहोंचवा सुधीनो जे समयगाळो छे ए धारो के केटलो छे, कोई डेल्टा टी छे। केटलो? डेल्टा टी। तो मने एम जणावो कि डेल्टा टी समयगाळामां ते आ आड़छेदमांथी पसार थई जाय तो एक केटला इलेक्ट्रॉन छे मारे ए संख्या जाणवी छे। समजाय छे? केवी रीते जाणीए? हवे जोजो बधा ध्यानथी। तमे मने ए कही शको कि डेल्टा टी समय में जे गति करी रह्या छे ए तो वीडी गति वेग साथे गति करे छे। तो वेग ने हूँ समय साथे मल्टीप्लाय करूँ तो तमने खबर शुं मळे? ए आ तारनी अंदर कापेलू अंतर मळे अने लगभग आ बे आड़छेद माटे समयगाळो लईए तो आपणे एल अंतर मळे। तो बोलो अहींया लखी शकाय। अहीं धारो के इलेक्ट्रॉन ने डेल्टा टी समयगाळामां इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समयगाळामां एक परथी बीजा आड़छेदमांथी पसार थतो होय तो आ समयगाळामां
તેમણે કાપેલું અંતર, દિમાગ લગાવજો જરા, તેમણે કાપેલું અંતર, દીકરા શું અંતર હોય? યાદ કરો, અંતરનું શું સમીકરણ હોય? અંતર બરાબર એટલે એલ બરાબર, આપણે તો આ જ અંતર લેવાનું. બોલો કેટલું? વીડી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી, વેગ ગુણ્યા સમય. યાદ છે ને સમીકરણ? અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય. આવું તો યાદ છે 11મું ધોરણ. સો અહીંયા આગળ એ આડછેદમાંથી પસાર થતાં કેટલું અંતર કાપશે? વીડી ડેલ્ટા ટી. દીકરા મને એક વાત ઓર કહેશો, જો આટલા અંતર કાપે તો ડેલ્ટા ટી સમયની જસ્ટ પહેલાં વિચારો, તો આપણે જે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે છે બધા છે તો આ વિભાગમાં ને. મારી વાત સમજજો. હા, જો અત્યારે આ પોઝિશન સ્ટાર્ટિંગ છે, તમે દિમાગ લગાવો, આ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એ જ્યારે અહીંયાથી પસાર થશે, જોયું તમે, આ પોઝિશનમાં જ્યારે અહીંયાથી પસાર થશે તો આ ઇલેક્ટ્રોન લાસ્ટમાં અહીંયા હતો, જેનું અંતર અહીંયા હવે પહોંચે છે, એટલે આટલું અંતર ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કાપે છે. વાત ખબર પડી? તો મને એમ જણાવો કે આ ડેલ્ટા ટી સમયગાળાની જે પહેલી સ્થિતિ હતી એટલે આ ઓરિજિનલ, તો આ સ્થિતિમાં જે આ તારનું કદ છે, કદ કેટલું? તો બધાને ખબર, કદનું સૂત્ર શું એપ્લાય કરીએ? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા એલ. ચાલે? તો બોલો, આ સમયગાળા દરમિયાન તારમાં, રેડી ને, ઇલેક્ટ્રોન કેટલા કદમાં હશે? તારમાં દરમિયાન તારના કેટલું કદ? એ ઇન્ટુ એલ કદમાં રહેલા, કદમાં આ બધા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હશે. હવે જરા ધ્યાનથી જોજો. હા, તમે મને એક વાત ઓર જણાવો, બધા ઇલેક્ટ્રોન આ કદમાં છે તો હું ધારી લઉં કે આ કદમાં એટલે આ તારમાં એકમ કદ દીઠ જે સંખ્યા છે ઇલેક્ટ્રોનની એ ધારો કે કોઈ કેપિટલ એન છે. દીકરા એક નવી રાશિ મોડે રાખજો, એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલે હકીકત સંખ્યા ઘનતા કહેવાય. અહીંયા યાદ રાખો, તારના એકમ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n ને સંખ્યા ઘનતા સ્મોલ n, સંખ્યા ઘનતાનો સિમ્બોલ સ્મોલ n કહે છે. અને જો સ્મોલ n નું સમીકરણ લખવું હોય તો લખાય કેપિટલ N બાય V, એકમ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ઇલેક્ટ્રોન બોલો કે ધન આયન બોલો, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની વિરુદ્ધ ધન આયનની ગતિ લઈએ છે, સો એની સંખ્યા ઘનતા. દીકરા એક વાત જણાવો, એકમ કદ દીઠ સંખ્યા એટલા n, તો અત્યારે ફિલહાલ આપણા આટલા કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા કેટલી? ચલો દિમાગ લગાવો. આ કદ, જો ફરીથી બોલું, એકમ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા n, તો આપેલા AL કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા કેટલી? બોલો. માટે AL કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલે કેપિટલ N બરાબર શું લખાશે? બોલો. સ્મોલ n. એકમ કદમાં n, તો AL માં કેટલું? એટલે લખાશે n સ્મોલ ઇન્ટુ AL. અહીંયાથી સમજી શકાય, n ને કરતા કેપિટલને, સ્મોલ n ઇન્ટુ V, V ની કિંમત A ઇન્ટુ L. દીકરા હજુ કામ કરો, L ની કિંમત મૂકો. સો n a VD ડેલ્ટા ટી થશે. L ની કિંમત VD ડેલ્ટા ટી. બોલો, તો આ શું મળી ગયું? આપણા આ કદ જે છે ને, આ કદની અંદરના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. હવે મારે છે ને વિદ્યુતભાર ગણવો છે, એટલે મને ખબર પડે કે આ આડછેદમાંથી પસાર થતો વિદ્યુતભાર કેટલો. તો દીકરા અહીંયા લખી શકાય, આમ ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં આપેલા કોઈ આડછેદમાંથી
પસાર થતો વિદ્યુત ભાર. બોલો ચલો, વિદ્યુત ભારનું સમીકરણ તો આપણને બહુ સારી રીતે આવડે છે. એની ક્યુ બરાબર એની, એની કિંમત દીકરા આ મૂકો, તૈયાર છે. સો સ્મોલ એન એ ઈને વચમાં લઈ લઈએ, બોલવામાં સારું પડે. વીડી ડેલ્ટા ટી. સો પસાર થતો વિદ્યુત ભાર એન એ ઈ વીડી ડેલ્ટા ટી. અત્યારે છે ને દીકરા હું અહીંયા આવું બી લખી શકું, હા, ડેલ્ટા ક્યુ બાય ટી, ડેલ્ટા ક્યુ લખી શકાય, કોઈ વાંધો નહીં. પસાર થતો વિદ્યુત ભાર, કારણ કે ડ્રિફ્ટ ગતિ છે એટલે બધાની ગતિ તો જુદી જુદી જ હોવાની. સો આપણે અત્યારે વિદ્યુત ભાર ડેલ્ટા ક્યુ લખી શકીએ. હવે છે ને એક કામ કરો, આ ટીને અહીંયા ભાગાકારમાં લઈ લો તો તમને ખબર શું મળી જાય. આ એકમ સમયમાં પસાર થતો વિદ્યુત ભાર એટલે જ તો એનો પ્રવાહ. બોલો, તો લખી શકાય માટે એકમ સમયમાં પસાર થતો વિદ્યુત ભાર જથ્થો એટલે ડેલ્ટા ક્યુ બાય ડેલ્ટા ટી, જેને તો આપણે આઈ તરીકે બોલીએ, રચાતો પ્રવાહ. બોલો દીકરા, તો શું જવાબ? તો જવાબ લાયા એન એ વીડી એન એ ઈ વીડી, એન એ ઈ વીડી. રેડી? આ સમીકરણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. અચ્છા, મેં અહીંયા એક વાત તમને કહેવાની રહી ગઈ. અહીંયા આપણે જ્યારે વિદ્યુત ભાર લાવ્યા તો આ ઇલેક્ટ્રોન માટે ગણો છો તો માઇનસ લખાશે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત ભાર નેગેટિવ છે. તો આ સમીકરણ પણ મારે માઇનસમાં લખવું પડે. પણ આપણે છે ને માઇનસને અહીંયા આગળ ધ્યાનમાં ન લેવું હોય તો એક કામ કરી શકાય, જેટલો ઋણ વિદ્યુત ભાર એટલું, તો ઇલેક્ટ્રોનની ગણતરી એ જ થવાની છે. તો આપણે ધન વિદ્યુત ભારને ગણતરીમાં લઈએ તો અહીંયા લખી શકાય, જે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા રચાય તેટલો જ વિદ્યુત ભાર ધન વિદ્યુત ભાર માટે પણ ગણાય. તો આપણે દીકરા આ સમીકરણને પ્લસ તરીકે લખી શકાય. સો પોઝિટિવ એન એ ઈ વીડી ડેલ્ટા ટી, એટલે આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ પછી કન્ટિન્યુઅસ રહે. રેડી? એકમ સમયમાં પસાર થતો ધન વિદ્યુત ભારનો જથ્થો, એટલે હવે આપણે પોઝિટિવ ગણીએ તો આપણો જવાબ આઈ બરાબર એન એ વીડી એન એ ઈ વીડી. આમ મારે જોઈએ છે પ્રવાહ ઘનતા, તો આપણે અહીંયા પ્રવાહ ઘનતા લાવી શકીએ. યાદ છે ને, આઈ ભાગ્યા એ એટલે પ્રવાહ ઘનતા જે. તો દીકરા પ્રવાહ ઘનતાનું સમીકરણ શું કહેવાય? જે બરાબર એન ઈ વીડી. તો આન્સર બને એન એ વીડી, એન ઈ વીડી, એન ઈ વીડી. આપણે ધન વિદ્યુત ભારને ક્યુ તરીકે બી લઈ શકાય, એટલે એન ક્યુ વીડી બી વાંચી શકાય. બીજી એક વાત તમને ખબર છે, અહીંયા ઘનતા રાશિ સદિશ છે, તો જો મારે તેને સદિશ સ્વરૂપે રજૂઆત કરવી હોય તો લખી શકાય વેક્ટર જે બરાબર એન ઈ વીડી અને વેક્ટર વીડી, કારણ કે વેગ પણ સદિશ છે. અને ધન વિદ્યુત ભારની ડ્રિફ્ટ ગતિ બેટા કઈ બાજુ? આ બાજુ. તો રચાતી પ્રવાહ ઘનતા પણ એને સમાંતર. યાદ છે આપણે જેની દિશા શું બોલતા? પ્રવાહની દિશામાં. પ્રવાહ કોને દ્વારા આપણે લીધો છે? ધન વિદ્યુત ભાર માટે. તો ધન વિદ્યુત ભાર તો આ દિશામાં ગતિ કરે ક્ષેત્ર સાથે, તો ડ્રિફ્ટ ગતિ આ બાજુ, તો પ્રવાહ પણ એ બાજુ, તો પ્રવાહ ઘનતા પણ એને સમાંતર. એટલે યાદ રાખો, જ્યાં જે સમાંતર છે વીડી, બંને એક જ દિશામાં હોય, જે બરાબર એની વીડી. બોલો, આટલી વાત ક્લિયર ખબર પડી દીકરા? જે બરાબર એની વીડી, બંને એકબીજાને કેવા છે? સમાંતર. દીકરા આ જે થિયરી સમીકરણ આપણે લાવ્યા ને, આ સમીકરણ તમને વધારે પડતું પરીક્ષાલક્ષી પૂછાય છે. તમારે યાદ રાખવાનું છે જે અને વીડીનો સંબંધ, એટલે પ્રવાહ ઘનતા અને ડ્રિફ્ટ વેગ વચ્ચેનો સંબંધ. પરીક્ષાલક્ષી થિયરી મોસ્ટ ઓફ ધી ટાઈમ અહીંયા સુધી પૂછાય છે. બટ હું થોડું ઓર સોલ્યુશન તમને સાબિત કરી આપું. દીકરા અહીંયા આગળ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આપણે જે વાત ચાલી રહી છે
એ અત્યારે પ્રવાહ ઘનતા અને વીડીની વાત ચાલી રહી છે. દીકરા વીડીનું સમીકરણ તો આપણે જાણીએ છીએ, રાખો તો જ્યાં વીડી બરાબર મૂલ્યમાં E/m ઇન્ટુ ટાવ, યાદ છે ને, મૂલ્યમાં લખ્યું છે કારણ કે જે અને વીડી સમાંતર, તો મૂલ્યમાં લખી શકાય. તો મને જેનો આન્સર શું મળશે, તો NE વીડીની જગ્યા પર રિપ્લેસ કરો E/m ઇન્ટુ ટાવ. વાત સમજ પડી? આ સ્મોલ ઈને ભેગા કરશો તો સ્મોલ NE સ્ક્વેર ઇન્ટુ કેપિટલ E/m ઇન્ટુ ટાવ. બોલો આવું કંઈ લખાશે? જે બરાબર સ્મોલ NE સ્ક્વેર E/m ઇન્ટુ ટાવ. દીકરા વાત તમને સમજાય છે? અચ્છા, ઓર એક આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઓહમના નિયમને સદિશમાં સાબિત કરેલો, યાદ કરો દીકરા. ન યાદ હોય તો આગળના વિડીયોને ખાસ જોજો ને પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર બધું સમજાવેલું છે, જેનું ઓર એક સમીકરણ સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ, યાદ કરો, સદિશ સ્વરૂપે. આ જેની કિંમત અહીંયા મૂકશો તો સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ બરાબર આ બાજુ NE સ્ક્વેર કેપિટલ E ટાવ બાય m. દીકરા અહીંયા ઈને આપણે કેન્સલ કરી શકીએ, સમજાય છે? સો સિગ્મા બરાબર NE સ્ક્વેર બાય m ઇન્ટુ ટાવ. દીકરા તમે જો વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, n એટલે કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા ઘનતા, E અને m આ બધું અચળ છે. તો આ સિગ્માને ખરેખર ખબર છે ને શું કહેવાય? વાહકતા. તો સિગ્મા વાહકતા આધાર રાખે છે સમપ્રમાણ સાથે ટાવ. દીકરા સમપ્રમાણ સાથે ટાવનો મતલબ શું? એ ટાવ એટલે રિલેક્સેશન સમય ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેનો એવરેજ ટાઈમ. તો એની સાથે બોલો સમપ્રમાણ છે. મતલબ એવો થાય સારી વાહકતા લાવવા માટે રિલેક્સેશન સમય વધારે જોઈએ. તમે અવરોધકતાનું વિચારો તો દીકરા અહીંયા અવરોધકતાનો વિચાર ખબર શું આવે? સિગ્માનું વ્યસ્ત. તો અવરોધકતાને જો દર્શાવવામાં આવે તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વ્યસ્ત કરો એટલે m/NE સ્ક્વેર ઇન્ટુ ટાવ. અહીંયા તમારે રોનો સંબંધ જોવો હોય અવરોધકતા તો રિલેક્સેશન સમય સાથે વ્યસ્ત છે. જો અહીંયા સમપ્રમાણ, અહીંયા આગળ વ્યસ્ત છે. મતલબ શું થયો? મતલબ એ કે અવરોધકતા વધુ ક્યારે હશે? જ્યારે રિલેક્સેશન સમય ઓછો. રિલેક્સેશન સમય ઓછો એટલે ઇલેક્ટ્રોનની અથડામણ બહુ ફાસ્ટ હોય. રિલેક્સ ઓછો રહે એટલે ફાસ્ટ પ્રોસેસ. ફાસ્ટ પ્રોસેસ એટલે એની ગતિ વધારે પડતી અવરોધતી કહેવાય, એટલે એની અવરોધકતા ઊંચી ગણાય અને વાહકતા ઓછી, કારણ કે વાહકતા અવરોધકતા વ્યસ્ત છે. જનરલી કેસમાં શું બને હું તમને સમજાવું. ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ગતિ કરતો હોય ત્યારે આપણે વાત થયેલી કે ધન આયન સાથે અથડાય. હવે માનો કે તમે આ તારનું તાપમાન વધારો છો, તમે આ તારનું ટેમ્પરેચર શું કરો? વધારો છો, ઇન્ક્રીઝ કરો, અપ કરો. જો ટેમ્પરેચર વધે એટલે પેલા ધન આયનના ઉષ્મીય દોલનો વધે. ઉષ્મીય દોલનો વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ત્યાં આગળની અથડામણો વધે. અથડામણો વધે એટલે રિલેક્સ ઓછો રહે. રિલેક્સ ઓછો રહે એટલે અવરોધકતા વધારે. એટલે યાદ રાખો, ધાતુ પદાર્થોના પરિણામ શું છે કે જો તાપમાન વધે તો તેની અવરોધકતા વધે છે, જ્યારે વાહકતા ઘટે છે. વાહકતા બહુ સારો ગુણધર્મ કહેવાય, પણ એ તો ઘટી જાય છે, જ્યારે અવરોધકતા એની વધી જાય છે. સમજ પડી? સુવાહકના કિસ્સામાં એટલે કે ધાતુ પદાર્થોના કિસ્સામાં આવા પરિણામ મળે. ફરીથી બોલું છું, ધાતુ પદાર્થોનું તાપમાન વધતા અવરોધકતા વધે છે, જ્યારે વાહકતા ઘટે છે. કારણ આપવાનું પૂછે તો કારણ કે ધાતુના તાપમાન વધવાથી ધન આયનોના ઉષ્મીય દોલન વધે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની તેની સાથેની અથડામણો વધે. આ અથડામણ વધવાથી તેનો રિલેક્સેશન સમય ઓછો મળે. આ રિલેક્સેશન સમય અને અવરોધકતા વ્યસ્ત હોવાથી અવરોધકતા વધુ મળે, અને અવરોધકતા અને વાહકતા વ્યસ્ત હોવાથી વાહકતા ઓછી મળે. આ બાબત આપણા માટે MCQમાં પૂછાય. સાબિતી થિયરી દીકરા અહીંયા આગળ પતી ગઈ છે, જે આપણું હેડિંગ હતું, પણ એના બેઝ પર થોડો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાનો હતો, એ આ છે. બોલો ખબર પડી ગઈ? આ આખી થિયરી છે
જે પરીક્ષાલક્ષી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રવાહ ઘનતા જે ને વીડીનો સંબંધ, એટલે આ થિયરીને આકૃતિ સાથે સાબિત કરવાનું. બોલો ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? અહીંયા વચ્ચેની સાબિતી એકવાર સમજાવી દઉં. પહેલી વખતે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે ડ્રિફ્ટ વેગ માઇનસ આવવાનું કારણ ઇલેક્ટ્રોનનું આપણે ભણીએ છીએ. હવે વીડી ડેલ્ટા ટી સમયગાળો લઈએ તો અંતર કેટલું કપાય? તો અંતર કપાય વીડી ડેલ્ટા ટી. હવે આ જે તાર છે એનું કદ કેટલું? તો AL. આ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લાવવા માટે એક નવી રાશિ બનાવી કે એકમ કદમાં રહેલી સંખ્યાને સંખ્યા ઘનતા કહેવાય. આ સૂત્ર મોડે કરજો, બહુ કામ લાગશે. કેપિટલ N/V, કેપિટલ N અને એકમ પણ મોડે રાખજો. સંખ્યા ઘનતા સ્મોલ n નો એકમ કદ સાથે કદનો મીટર ક્યુબ ઉપર લેવ તો મીટર -3, એટલે સંખ્યા ઘનતાનો એકમ મીટર -3 બોલાય. હવે આપણું આ કદ છે AL, તો આ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો આપણે n ને કેપિટલ કરતા તો સ્મોલ n ઇન્ટુ V એટલે AL. હવે L ની કિંમત આપણે મૂકીએ VD ડેલ્ટા ટી મૂકી. હવે આટલા સમયમાં પસાર થતો વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા તો -n ની કિંમત આપણે આ મૂકીએ જે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા રચાય, અને એટલો જ વિદ્યુતભાર ધન વિદ્યુતભાર માટે પણ લઈ શકાય, કારણ કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ એટલો ધન આ બાજુ. તો ડેલ્ટા ક્યુ પોઝિટિવ, આ ડેલ્ટા ક્યુ પોઝિટિવ લઈને પછી બાય ડેલ્ટા ટી એટલે રચાતો પ્રવાહ. પ્રવાહની મદદથી I/A એટલે પ્રવાહ ઘનતા, જ્યાં J અને VD એક જ સાથે છે એટલે બંને વચ્ચેની દિશા સમાન છે, એટલે એકબીજાને સમાંતર છે. તો અદિશની જેમ તમે મૂલ્યમાં પણ લખી શકો. આ માત્ર MCQ માટે છે. બોલો ક્લિયર? ચાલો નોટની અંદર રાઇટ ડાઉન કરી લો. ચલો બેટા, તો આપણે લાસ્ટ જે ભણ્યા યાદ કરો, ડ્રિફ્ટ વેગ. હવે તમને એટલું તો યાદ છે ને કે વાહક તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડતા એટલે બેટરી દ્વારા એના ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ડ્રિફ્ટ ગતિ ગણાય. તો દીકરા, આ ડ્રિફ્ટ ગતિ એટલે પેલા વિદ્યુતભાર વાહકોની જ વાત ચાલે છે, અને એના પરથી આપણે વાહકતાનો હમણાં અંદાજ કાઢ્યો. દીકરા તમે યાદ રાખો, આ વાહકતાનો એક બીજો આધાર છે તેમાં રહેલા ગતિ કરતા વિદ્યુતભારો, એટલે કે ગતિશીલ વિદ્યુતભારો. હવે ઘણા પદાર્થોમાં ગતિશીલ વિદ્યુતભારો વધારે હોય, ઘણામાં ઓછા હોય. તો આ જે ગુણધર્મ છે એને બોલાય ગતિશીલતા. સમજ પડી? ગતિશીલતાનું ઇંગ્લિશ છે મોબિલિટી. એને આ રીતે પણ લખી શકાય મોબિલિટી, એટલે એ વિદ્યુતભાર વાહકની ગતિશીલતા. એ કેટલો ગતિ, મતલબ એની અંદરના આયનો અથવા એની અંદરના વિદ્યુતભારો ગતિ કરવા માટે સક્ષમ છે, ફ્રી છે. આ એના વિશેની વાત છે જે વિદ્યુત પ્રવાહમાં ભાગ લેતા હોય. સમજ પડી? તો હું તમને અલગ અલગ એક્ઝામ્પલમાં સમજાવું. તમને લોકોને યાદ છે ધાતુ પદાર્થોમાં મોબાઈલ વિદ્યુતભાર, જો મેં નામ લખું છું મોબાઈલ વિદ્યુતભાર, તમારે શું સમજવાનું? ગતિ કરતો વિદ્યુતભાર જે પ્રવાહની રચના કરે છે તે. એમાં મોબાઈલ વિદ્યુતભાર એટલે જે મૂવ થઈ શકે. આપણે કેમ જનરલી મોબાઈલને ફ્રીલી મૂવ કરાવી શકીએ, બસ એવી રીતે આ ફ્રીલી જે મૂવ થતો વિદ્યુતભાર છે જે પ્રવાહની રચના કરે, એ મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે કોણ હોય? તો માત્ર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. તેમાં ધન આયન નથી ખસતા, એ લેટિસ બિંદુ પર, ચોક્કસ બિંદુ પર ફિક્સ હોય. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો આપણી પાસે છે વિદ્યુતીય દ્રાવણ. વિદ્યુતીય દ્રાવણો જેની અંદર મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે ધન અને ઋણ આયનો, ધારો કે તમે CuSO4 લ્યો છો તો CuSO4 માં Cu+2 SO4 -2 બંને ઓપોઝિટ ગતિ કરે એટલે બંને દ્વારા પ્રવાહ રચાય, એટલે મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે બંને તેમાં ગણાય, જેને વાહકતા બનાવી કહેવાય. ત્યાર પછી વાત કરીએ આયનીકરણ પામેલો વાયુ. આયનીકરણ પામેલો વાયુ, એમાં મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે ધન આયન, કારણ કે આયનીકરણ થયું એટલે પરમાણુ બધા આયનમાં રૂપાંતર થઈ ગયા, અને એની સાથેનો ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય પછી તો ધન આયન બને. એ બંને વિરોધી ગતિ કરીને પ્રવાહની રચના કરે.
ભણીશું આપણે આના ઉપર પણ, રાઈટ. ત્યાર પછી વાત કરીએ જેના ઉપર ફ્યુચરમાં ખાસ ભણવાનું છે, સેમી કન્ડક્ટર્સ એટલે અર્ધવાહકો. અર્ધવાહકોમાં મુક્ત મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન્સ તો હોય જ છે, પ્લસ એક નવું નામ હોલ્સ. ઇલેક્ટ્રોનની સાથે સાથે નવું નામ છે હોલ્સ. ઇલેક્ટ્રોનના ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપને લીધે તે સ્થાન કેવું બિહેવ કરશે, ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરવાનું બિહેવિયર ધરાવે, એટલે એને આપણે હોલ્સ તરીકે નામ આપેલું છે, જે અર્ધવાહકોના કિસ્સામાં ભણવાનું છે. આ આપણા 12માના પાર્ટ 2ની અંદર ભણીશું, એટલે વધારે ખબર પડશે કે એની વાહકતા બંનેને લીધે છે. અત્યારે આપણે જે ભણીએ છીએ એમાં ખાસ ભણવાનું છે ધાતુ પદાર્થોની વાહકતા, એટલે એના મોબાઈલ વિદ્યુતભાર તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. સમજ પડી? હવે આપણે આ વાહકતા નક્કી કરવા માટે એક રાશિ બનાવી છે, મોબિલિટી. ધારો કે આપણે મોબિલિટી માપવી હોય તો આપણે કામ કરીએ. તમને ખબર છે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર યાદ કરો, વીડી બરાબર કયું? યાદ કરો, કેપિટલ ઈ સ્મોલ ઈ બાય એમ ઇન્ટુ ટાઉ. દીકરા આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લીધે ડ્રિફ્ટ ગતિ થઈ ને, તો બેવને આપણે એક સાથે બતાવો તો વીડી બાય ઈ લખાશે. વીડી બાય ઈ બરાબર શું લખાશે? સ્મોલ ઈ બાય એમ ઇન્ટુ ટાઉ. દીકરાને વંચાઈ શું વાંચો તો એને એકમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દીઠ વિદ્યુતભાર વાહકોના, વિદ્યુતભાર વાહકો એટલે મોબાઈલ વિદ્યુતભારો, એટલે આપણા માટે ઇલેક્ટ્રોન ના ડ્રિફ્ટ વેગને તે વાહકની મોબિલિટી તરીકે ઓળખાય. તે વાહકની દીકરા શું બોલાય? મોબિલિટી. એનો સિમ્બોલ નક્કી કર્યો છે મ્યુ. યાદ રાખો, મોબિલિટી કહેવાય છે, સિમ્બોલ છે મ્યુ. એટલે હું લખું મ્યુ બરાબર વીડી ભાગ્યા ઈ, અર્થાત સ્મોલ ઈ બાય એમ ઇન્ટુ ટાઉ. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. આન્સર મ્યુ એટલે મોબિલિટી, વીડી બાય ઈ ડેફિનેશન પ્રમાણે એકમ ક્ષેત્ર દીઠ વાહકોના ડ્રિફ્ટ વેગ, એટલે એની મોબિલિટી દર્શાવે. ઈ બાય એમ ઇન્ટુ ટાઉ. બોલો, ખબર પડી? આ જે રાશિ છે એ રાશિ વ્યાખ્યા તરીકે કે 1 માર્ક્સની અંદર તમને પૂછાઈ શકે, જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. મ્યુ એટલે મોબિલિટી. દીકરા મોબિલિટીને છે ને જુદા જુદા એકમમાં પૂછાય છે. ચલો આના એકમ વિશેની ચર્ચા કરી આપું. આ એમસીક્યુમાં બહુ જ મોસ્ટ આઈમ્પી છે. મોબિલિટીના મ્યુના એકમ, મ્યુના એકમો આપણે અલગ અલગ સાબિત કરીએ. પહેલો એકમ જોતા જાઓ. વ્યાખ્યા પ્રમાણે વીડી બાય ઈ એટલે મીટર પર સેકન્ડ, વેગ એટલે મીટર પર સેકન્ડ, અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ઉપર જશે ને, સમજાય છે ને? તો અહીંયા આગળ મારે લખી શકાય કુલમ ઇન્ટુ મીટર અપોન ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. દીકરા હું લખી શકું? વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. શું લખ્યું છે પહેલો એકમ? ન્યૂટન. યાદ કરો, ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ, અને અહીંયા બની ગયો કુલમ ઇન્ટુ મીટર અપોન ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. ઓર એક પદ્ધતિ શીખવાડું. અહીંયા ને અહીંયા આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો બીજો એકમ, જો ઉપર મીટર પર સેકન્ડ એટલે વેગ, વિદ્યુત ક્ષેત્રનો બીજો એકમ વોલ્ટ પ્રતિ મીટર, ચેપ્ટર 2માં ભણાવ્યો. વોલ્ટ પ્રતિ મીટર યાદ છે ને પેલું ઈદ વાળું સૂત્ર? વોલ્ટેજ બરાબર ઈદ. આમાંથી આપણે વોલ્ટેજ ભાગ્યા ડિસ્ટન્સ લઈ લો એટલે મીટર, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ વોલ્ટ પર મીટર. આ મીટર ઉપર એટલે મીટર મીટર ભેગા થયા, તો બીજો એકમ અહીંયા જ લખી આપું, મીટર સ્ક્વેર પર વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. આ એક ફેમસ કામમાં આવતો એકમ છે, મીટર સ્ક્વેર પર વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. પહેલો એકમ યાદ રાખજો, મીટર સ્ક્વેર પર વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. બોલો, આ વાત ખબર પડી? શ્યોર ખબર પડી? બીજો એકમ હવે બનાવીએ આ સૂત્ર પરથી. ચલો નંબર 2, બીજો એકમ વીડી માટે, મ્યુ માટે, મ્યુ મોબિલિટી માટે. ચલો
E એટલે વિદ્યુત ભાર મીન્સ કુલમ, માસ એટલે કેજી, ટાઈમ એટલે સેકન્ડ. બની ગયો બીજો એકમ કુલમ ઇન્ટુ સેકન્ડ બાય કેજી. યસ, આ સમીકરણ પરથી કુલમ ઇન્ટુ સેકન્ડ બાય કેજી. બોલો, આવ્યું સમજમાં? ચાલો, ત્યાર પછી નંબર 3. બે એકમ થયા. પહેલો એકમ પાછો જોઈ લો, મીટર સ્ક્વેર બાય વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. બીજો એકમ શું છે? કુલમ ઇન્ટુ સેકન્ડ બાય કેજી. બોલો, આટલે સુધી ખબર પડી. હવે આપણે બનાવીએ છીએ ત્રીજો એકમ, મોબિલિટીનો ત્રીજો એકમ. ચલો, હમણાં જ મેં લેટેસ્ટમાં એક સૂત્ર ભણાવ્યું, જે બરાબર NEVD ભણાવ્યું. યસ દીકરા, જેની કિંમત બોલો તો I/A ઇઝ ઇક્વલ ટુ NEVD. વીડી ડ્રિફ્ટ વેગ ને, ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર, ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર આવી રહ્યું. ડ્રિફ્ટ વેગ યસ, E/m ઇન્ટુ ટાવ. સમજાય છે ને? જો અહીંયા આગળ હું પહેલાં ડ્રિફ્ટ વેગના નામથી જ લખું છું, બરાબર. અને આપણે માત્ર જેની કિંમત મૂકી છે. શું કિંમત મૂકી છે દીકરા? I/A. રેડી? આટલે સુધી ખબર પડી ને? હવે તમે છે ને કામ કરો, આની અંદર I/A બરાબર NEVDની કિંમત આ મૂકી દો, વ્યાખ્યા. તો E અને મ્યુ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, એટલે મોબિલિટી ઇન્ટુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે મોબિલિટીને કરતા બનાવો તો E છેદમાં સ્મોલ e છેદમાં n છેદમાં, એટલે I/A NE કેપિટલ સ્મોલ. બનાવો અને જોઈને એકમ. દીકરા, I એટલે એમ્પિયર, A એટલે ક્ષેત્રફળ મીટર સ્ક્વેર, સંખ્યા ઘનતા યાદ છે ને, હમણાં જ ભણાવ્યું, મીટર -3. E એટલે કુલમ વિદ્યુત ભાર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર વોલ્ટ પ્રતિ મીટર, હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કરી. ચલો સોલ્યુશન કરો. અહીંયાથી 1 મીટર કેન્સલ. હજુ જો આ મીટર 1 વધ્યો અને -3 છે મીટર, તો -2 વધે મીટર, એને ઉપર લઈ લો તો આન્સર મીટર +2 એમ્પિયર બાય, બોલો કોણ છે? વોલ્ટ અને કુલમ. દેખાઈ રહ્યું છે? હજુ તપાસો. એમ્પિયર પ્રતિ વોલ્ટ ઓળખાણ પડે છે? એમ્પિયર પ્રતિ વોલ્ટ, અથવા આવું કરો બધા, આ એમ્પિયરને અહીંયા છેદના છેદમાં લખો. જો ચેક કરો, વોલ્ટ પર એમ્પિયર ઇન્ટુ કુલમ. ચાલે ને દીકરા? એમ્પિયર અંશમાં છે, છેદનો છેદ એટલે વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર. ઓળખો છો? વોલ્ટેજ ભાગ્યા એમ્પિયર એટલે પ્રવાહ, આને તો ઓમેગા કહેવાય, એટલે ઓમેગા કુલમ. થઈ ગયા ને? ઓમેગા અવરોધ થઈ ગયો ને? હવે આ ઓમેગાને બધું ઉપર લઈ લો તો ઓમેગા ઇન્વર્સ મીટર સ્ક્વેર અને કુલમ ઇન્વર્સ. દીકરા ખબર છે? ઓમેગા ઇન્વર્સ એટલે એનું વ્યસ્ત મહો તરીકે ઓળખાય, તો લખી શકાય મહો મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ કુલમ ઇન્વર્સ. આ પણ પૂછાય છે. તમારે લોકોએ ત્રીજા એકમ તરીકે આને મોડે કરવાનો છે. સમજાય છે મારી વાત? કેટલા એકમ થયા ટોટલ? 3. પહેલો મીટર સ્ક્વેર બાય વોલ્ટ સેકન્ડ, બીજો કુલમ સેકન્ડ બાય કેજી, ત્રીજો મહો મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. આ 3 એકમો મોડે રાખજો. મોબિલિટીની અંદર પૂછાતા સમીકરણ એકમો છે. આ એકમ પૂછાય તે. દીકરા, પારિમાણિક સૂત્ર બનાવીએ તો બની જાય ને? આ આસાન પડે. અહીંયાથી બનાવી દો, આસાન પડે. ચલો, પારિમાણિક સૂત્ર તૈયાર કરી દઈએ. મોબિલિટી, બોલો, અહીંયા માસ ઉપર એટલે -1, કેજી ઉપર જશે ને, L એમ્પિયર T1, A T1, T આવશે ને, ઓલરેડી સેકન્ડ છે એટલે T2 A1. પારિમાણિક છે M-1 L0 T2 A1. અગેન રિપીટ કરો, M-1 L0 T2 A1. પારિમાણિક સમીકરણ મોબિલિટી. તો 1 માર્ક્સનો લગતો જ ટોપિક છે, કોઈ થિયરિકલ ખાસ એવું મહત્ત્વ નથી. તમને નાના પ્રશ્નોની અંદર આ ટોપિક કામ લાગે. અને બેટા યાદ રાખો, મોબિલિટી એટલે એક ગુણધર્મ છે જે દરેક સુવાહક, વિદ્યુતીય દ્રાવણ, આયનીકણ, વાયુ, સેમિક દરેકમાં હોય. પણ આપણે જેની મોબિલિટી હમણાં ભણીએ છીએ એ છે ધાતુ પદાર્થો. આ પ્રકરણમાં ધાતુ પદાર્થની મોબિલિટી વિશે આપણે ચાલે છે. ખબર પડી ગઈ દીકરા? ઓકે, ચાલો તો નોંધ કરી દો કમ્પ્લીટ. ચાલો દીકરા, હવે એક નાનકડા ટોપિકની ચર્ચા કરી લઈએ. મેં અગાઉથી થોડા ગ્રાફ અહીંયા ડ્રો કરી આપ્યા છે.
દીકરા આપણે ઓહમના નિયમની રજૂઆત લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણેલા, તો મોટા ભાગના પદાર્થો સુવાહક ખાસ કરીને કે જ્યાં આગળ ઓહમના નિયમનું પાલન થાય છે, પણ છતાં કેટલાક એવા પદાર્થો છે ઓછી માત્રામાં કે જ્યાં આગળ ઓહમના નિયમનું પાલન થતું નથી. હવે એ આપણે એક ગ્રાફને આધારે પહેલાં સમજી લઈએ. ધ્યાનથી સમજજો. આ ગ્રાફ પહેલાં વોલ્ટેજ વર્સિસ પ્રવાહ, આ વોલ્ટ છે, અહીંયા પ્રવાહ છે. તમને ખબર છે ઓહમના મત મુજબ બંને સમપ્રમાણમાં હોય, એટલે જો વોલ્ટ વધે તો પ્રવાહ વધે, અર્થાત આ ગ્રાફ કેવો આવે? રેખીય. આ ગ્રાફ આપણા માટે કેવો છે? રેખીય, લિનિયર. હવે આ ગ્રાફમાં તમે અહીંયાથી ઢાળ નક્કી કરો. ત્રિકોણ પરથી આપણે ઢાળ કાઢીએ છીએ તો તમે ખબર છે, તો આ આલેખનો ઢાળ tan થીટા તમને વોલ્ટેજ બાય પ્રવાહનું મૂલ્ય આપે. અહીંયાનું મૂલ્ય વોલ્ટેજ એટલે જે ગાળો હશે વોલ્ટેજનો તે, અને અહીંયાનું મૂલ્ય પ્રવાહનો ગાળો. તો વોલ્ટેજ ભાગ્યા પ્રવાહ મતલબ કે રેઝિસ્ટન્સ એટલે અવરોધ. મતલબ એવું થાય કે આ ઢાળ એ અવરોધની માત્રા દર્શાવે. સમજાય છે ને? આ વાત પહેલાં તમે માઇન્ડમાં રાખો. સુવાહકના કિસ્સામાં વી વર્સિસ આઈનો ગ્રાફ જો ઓહમના નિયમનું પાલન થાય, કમ્પ્લીટ ઓહમનો નિયમ પાલન થતો હોય, તો વી વર્સિસ આઈનો ગ્રાફ આપણને આવો મળી શકે, જેમાં ઢાળ આપણને અવરોધ દર્શાવે અને એક ફિક્સ અવરોધ બતાવે. ઓહમિક અવરોધ કહેવાય આવા અવરોધને, રાઈટ? હવે કેટલાક કિસ્સામાં આવું પરિણામ મળતું નથી. અમુક હદ સુધી મળે છે, પછી નથી મળતું. જેમ ખાસ કરીને ટ્રાન્ઝિસ્ટરના કિસ્સામાં અમુક ડાયોડ પણ છે. નામ નવા છે, આપણે સમય આવતા ભણવાના છે, પણ યાદ રાખો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનોના સર્કિટના ભાગો છે બધા ડાયોડ ને ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો એના અમુક કિસ્સામાં વોલ્ટેજ વર્સિસ પ્રવાહનો ગ્રાફ ચેક કરો. ઓહમના મત મુજબ આ રેખીય મળે, પણ એ પદાર્થોની અંદરના પરિણામો અમુક હદ સુધી રેખીય છે, લાઈક અહીંયા સુધી સમપ્રમાણ, ત્યાર પછી એ અરેખીયમાં કન્વર્ટ થાય છે. જો એટલે અહીંયા સુધી ઓહમનો નિયમ જળવાય, ત્યાર પછી જળવાતો નથી. તો મતલબ એની લિમિટ, મર્યાદા આવી ગઈ કે આ લિમિટ સુધી, એટલે અમુક વોલ્ટેજ કે પ્રવાહના મૂલ્ય સુધી જ ઓહમનો નિયમ જળવાય. આવું દીકરા મોટે ભાગે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના કિસ્સામાં જોવા મળે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર આપણે ભણવાનું આવે છે, સમય જતાં આવશે સેમિકન્ડક્ટર્સ ચેપ્ટરમાં, રાઈટ? એટલે આ બાબત એક પહેલી મર્યાદા. નંબર 2, પીએન જંક્શન ડાયોડ. એમાં બે કનેક્શન આપણે ભણવાના આવશે, ફોરવર્ડ અને રિવર્સ. જો ફોરવર્ડ કનેક્શન કરો એટલે સરખા ધ્રુવો સાથેનું કનેક્શન, એ ભણવાનું છે. તો દીકરા વોલ્ટેજ સાથે પ્રવાહનો સંબંધ પહેલેથી જ અરેખીય મળે છે, એટલે તમે વોલ્ટેજ વધારતા જાઓ છો તો શરૂઆતમાં પ્રવાહ નહીં વધે એટલો બધો, પણ અચાનક વોલ્ટેજનું એક મૂલ્ય એવું આવશે કે પ્રવાહ જમ્પ મારીને વધી જશે. એટલે જે વધે છે ને એ અરેખીય દર્શાવે છે. જો આ ગ્રાફ કેવો છે? અરેખીય. એટલે અહીંયા પણ આ કેવું થયું? નન ઓહમિક. અહીંયા ઓહમનો નિયમ જળવાતો નથી. સમજ પડી? બીજું, જો તમે આ જ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય અચળ રાખીને દિશા બદલો, એટલે છેડા બદલવાના, ધનને બદલે ધન ઋણ, તો રિવર્સ કનેક્શન આપશો તો પ્રવાહનું મૂલ્ય વળી પાછું એ જ રીતે જુઓ મળે છે ગ્રાફ. એટલે આ પણ કેવું છે? અરેખીય. દીકરા બંને કિસ્સામાં અરેખીય પરિણામો છે, એટલે આ પણ એક મર્યાદા થઈ ગઈ કે અહીંયા પણ ઓહમના નિયમનું પાલન થતું નથી. બીજું, અહીંયા જ્યારે ફોરવર્ડ કનેક્શન કરીએ ત્યારે એક વોલ્ટેજ માટે મિલી એમ્પિયર પ્રવાહ, એ જ મૂલ્ય માટે રિવર્સમાં માઇક્રો એમ્પિયર ક્રમનો પ્રવાહનું મૂલ્ય બદલાઈ જાય છે. વોલ્ટેજના એક મૂલ્ય માટે પ્રવાહ બંને કિસ્સામાં જુદો. તો આવું તો ઓહમના નિયમ મુજબ શક્ય નથી, એટલે આ પણ એની એક મર્યાદા થઈ ગઈ. ત્યાર પછી વાત કરીએ નંબર 3, તો એક સરસનું સેમિકન્ડક્ટર સંયોજન છે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. આ એવું સંયોજન છે કે જેના ઉપયોગ કરીને તમે વોલ્ટેજ ને પ્રવાહની ગણતરી કરશો તો એના પ્રવાહની ગ્રાફની વેલ્યુ આ રીતે સેટ થાય. એનો ગ્રાફ પરિણામ પરથી આવો બનશે. તમે ચેક કરો, આ બિલકુલ અરેખીય ગ્રાફ છે. સમજ પડે છે? બીજું, તમને ખબર છે આ ભાગમાં ઢાળ વધે છે, અહીંયા ઘટે છે.
ઘટે એટલે ઋણ અવરોધ ગણાય, આ ભાગમાં ધન ગણાય, પણ છે તો અરેખીય. આ પણ અરેખીય તો આ પણ અરેખીય, આ અમુક મર્યાદા સુધી રેખીય પછી અરેખીય. સમજ પડી દીકરા? હું તમને એક વાત ખાસ જણાવી આપું, અરેખીયના કિસ્સામાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ એવી નક્કી કરવામાં આવી છે કે જો ઓહમનો નિયમ નથી પડાતો તો અવરોધ તમારે ગણવો હોય તો આવા કિસ્સામાં અવરોધ ગણવા માટે તમારે ઢાળનું સૂક્ષ્મ રેખીય મૂલ્ય લેવાનું. એટલે આના ઉપર જો હું સૂક્ષ્મ ઢાળ લઉં, અહીંયા પણ કોઈ જો હું સૂક્ષ્મ વિસ્તાર પૂરતો ઢાળ લઉં તો દીકરા એ ભાગના ઢાળ એટલે સમીકરણ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા આઈ લગાવવું પડે અને આને આધારે મને એ અવરોધ મેળવી શકાય. હું સીધું આર સમીકરણ વી બાય આઈથી ઢાળ નહીં ગણી શકું, કારણ કે આ ગ્રાફ બંને અરેખીય છે. તો આવા કિસ્સામાં મારે ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા આઈની મદદથી અવરોધ ગણવો પડશે. તો ખબર પડી દીકરા? આ ત્રણ એવી લિમિટેશન્સ છે કે જ્યાં ઓહમનો નિયમ અમુકમાં હદ સુધી છે, અમુક હદ સુધી, પછી નથી. અમુકમાં પહેલેથી જ ઓહમનો નિયમ જળવાતો નથી. તો આ એની મર્યાદા થઈ. ત્રણ મર્યાદા છે. એમાં પહેલી તો આપણે જાણીએ છીએ સુવાહક સાથે. આ બંનેને આપણે ભણવાની આવશે ફ્યુચર આપણા પાર્ટ 2ની અંદર. ફિલહાલ અત્યારે તમારે આ મગજની અંદર ક્લિયર રાખવાની છે.